اے پمونگا ٹولو باندے گرانا پتا مڑیما اے پمونگا ٹولو باندے گرانا پتا مڑیما زچے رختیا وایم عمران خان 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 پتا مڑیما تل آباد دیوی آباد عمران خان زندہ باد تل آباد دیوی آباد گلزیر خان زندہ باد عمران خان زندہ باد گلزیر خان زندہ باد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے, اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوگی, ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت جانے والی ہے. یہ ہمارا اتحادی جو ہے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. میں اس کو یہ پیغام دیتا ہوں, آزاد کشمیر میں انتخابات ہوا, کس نے جیتا؟ عمران نے جیتا. گلگت بلتستان میں کس نے جیتا؟ عمران نے جیتا. 2023 کے انتخابات میں جتنے چور ہیں, جتنے ڈاکو ہیں, جتنے لٹیر ہیں اور پاکستان کا خزانہ اٹھایا ہے اور برطانیہ کے بینکوں میں ہے, وہ آ کے ادھر سلنڈر ہوں گے, ہم ان سے خزانہ پایا اٹھائیں گے. بے نظیر نے $200 اٹھایا ہے, ادھر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہے. نواز شریف نے کتنا اٹھایا ہے, ادھر بیمار تھا ادھر صحیح ہوا. بیمار اسپتال جاتا ہے یا وہ لندن چلا جاتا ہے, جب بیماری لگ جائے تو وہ اسپتال میں جاتا ہے. تو 3 سال وزیر اعظم ہوگا, تم نے اتنا اسپتال نہیں بنایا, تمہارا علاج ہوتا, تم نے کچھ نہیں کیا ہے. آرمی کے اسپتال میں کیوں نہیں جاتا تھا؟ یہ سب چور ڈاکو یہ لوگ چلے گئے ہیں, ادھر چلے گئے ہیں. 23 انتخابات میں ہم جیت کر آپ کو بتا دیں گے, جتنے چور ہیں ہم کو ایسے پکڑیں گے. یہ قومی خزانہ جدھر اٹھایا ہے ادھر. میں ایک نظم پڑھتا ہوا, یہ جگہ نہیں دیتے ہیں. میں علامہ اقبال جو بولتا ہے وہ اس کا نظم بتاتا ہوں آپ کو. کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے, حریت افکار نعمت ہے خدا داد. چاہے تو کرے کعبے کو آتش کا دفارت, چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد. قرآن کو بازی چاہی تعویل بنا کر, چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد. ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا, اسلام ہے مجوس و مسلمان ہے آزاد. یہ علامہ اقبال نے 1912 میں بھوپال میں نواب سر احمد اللہ خان کے گھر میں کہا تھا کہ یہ کعبہ بند ہوگا, یہ خدا کے رسول کے دشمنوں کے مطابق کھولے گا بند کرے گا. کرونا نہیں ہے, جس قوم میں خدا کے احکامات توڑ دی جاتے ہیں, نبی علیہ السلام شراب پی جاتے ہیں, زنا ہوتا ہے, میں نہیں بولتا ہوں, خدا بولتا ہے, قرآن بولتا ہے, ادھر ایسا امراض آئے گا جس کا علاج نہ ڈاکٹر کو معلوم ہوگا اور نہ حکیم کو معلوم ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں فضل الرحمان نے, جب مولانا فضل الرحمان سن لو میرے بھائی, سن لو یہ بند کر لو, سن لو تھوڑا یہ کر لو. 68,000 جریب زمین اس نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا کر 50 روپے ایک جریب, 68,000 جریب اس نے اپنے خاندان میں بانٹا ہے. میں لوں گا اسے 1000 جریب, مجھے دے دو فضل الرحمان, دے دو معلوم ہے, مجھے دے دو. مجھ پر 68,000 جریب زمین. میں نہیں کہتا ہوں, ایروائی سے پوچھو, یہ 13 لاکھ فوج کشمیر میں اتر گیا ہے. کشمیر کا آواز کس نے اٹھایا؟ عمران نے اٹھایا ہے. مجھے 12,000 آزاد چاہیے, فوج نہیں چاہیے. پیچھا میرا مت چھوڑ, مجھے مارو. راستہ 2-3 گھنٹوں میں یہ 13 لاکھ فوج میں نے نہیں نکالا تو میرا نام بدل دو, میں نے روس کو بگایا ہے. اچھا یہ بتائیے, روس کو میں نے بگایا ہے. یہ ہندو میرے ساتھ ٹھہر سکتا
करता है 3 घंटों में अगर मैंने ये मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं किया तो मेरा ये काटो। अच्छा ये बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मेरी अब इमरान खान के साथ जंग है, इमरान खान तैयार हो जाओ, क्या कहना चाहेंगे? मैं तैयार हो, इमरान को बोलो मुझे 3 महीने के लिए हो ये कुर्सी हवाला करो, तो बोलो ये मेरा टाइगर है, ये चलाएगा। मैं इसे चमड़ा नहीं निकाला, ये तो ये डंडा नहीं मारता है, मजे करता है, आता है, कमाता है, वो लंदन चला जाता है। मैं फजल रहमान को बताऊंगा 88 जरेब ये तो ये वो सूबाई हुकूमत ने जो अकरम दुरानी वज़ीर-ए-आला था खजाना लूट लिया है। 18,000 जरेब तख्ताबाई में इसने कॉलोनी लिया है, अब यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बना लिया, आपस में बांट दिया। वालेकुम सलाम। सारी अपोजिशन जमातें इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है, इमरान खान की हुकूमत को गिराने की तैयारी है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ही ऐसा होगा? मैं तो ये समझता हूँ कि ये लोग आज बुखलाहट के शिकार हुए हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। यकीन मानो इनके पास नंबर पूरा नहीं है। और ये जो अपने आप को मौलाना कहते हैं ना, इस मौलाना से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से इस्लाम में यह जायज़ है कि आप हार्स ट्रेडिंग करें? इनके पास अपने नंबर पूरे हैं? नहीं है पूरे ना। जब इनके पास नंबर पूरे नहीं है तो ये कहाँ से आके हार्स ट्रेडिंग करना? और अभी जत्तों के साथ ये आके खुद ये दूसरे को जत्ते बोलते, जत्तों के साथ आके, और ये असम्बली में बैठ के दावा बोलने के लिए आते। किस चीज़ के लिए आते? कल तो ये नहीं था कि लोग आए थे, या आदम इतिमाद का दिन तो कल नहीं था। ये किस लिए आते हैं? असल में ये लोग बुखलाहट के शिकार हुए, इसलिए ये किसी न किसी तरीके से इंतशार पिलाना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है। आप खान साहब के साथ खड़े हैं? खान साहब के हम साथ खड़ा रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, इंशाल्लाह। खान साहब के का इतना जज्बा क्यों है? आपने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ मैं खान साहब के साथ खड़ा रहूंगा, क्या वजह क्या? जज्बा हमारा ये है कि खान साहब एक सोच है, खान साहब एक विजन है, खान साहब पाकिस्तान को बचाने के लिए आया हुआ है। अगर खान साहब नहीं आता तो आज ये पाकिस्तान आपका दिवालिया हो जाता था। ये महंगाई जो लोग बोलते हैं, ये महंगाई किस वजह से है? ये पुराने लोगों की वजह से है महंगाई। इन लोगों ने अगर ये पैसे कर्जे नहीं लिए हुए थे तो आज हमारा हुकूमत आवाम को सब्सिडी दिया जाता था, लेकिन इन लोगों ने कर्जे लिए, उसी वजह से है। इन लोगों ने मसनूई महंगाई को रोक लिया था, लेकिन इस वजह से आज महंगाई है। और दूसरा बात यह है कि महंगाई इसी वजह से है कि पूरे दुनिया में महंगाई है। अगर दुनिया बाहर मुल्कों की निस्बत आप देखें तो पाकिस्तान में उसी तरह महंगाई नहीं है, फिर भी पाकिस्तान में हालात बिल्कुल ठीक है। और अब एक ये भी सोचो कि कोरोना में खान साहब ने किस तरह कवर किया। पूरे मुल्क में नुकसान हो गया, लेकिन खान साहब ने पाकिस्तान को कोरोना में भी बहुत अच्छी तरह। अच्छा ये बताएं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हाँ साहब मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं आपके साथ ऐसा करूंगा कि आपकी नस्लें याद करेंगी, क्या कहना चाहेंगे बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो को तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप तो कहते हैं कि मैं बच्चा नहीं है, तो आपके बातें ये करने वाला जो है ये तो सब बच्चों वाली बात ही है, बच्चों वाली है। अगर आप ये बातें भी करते हैं तो लड़कियों जैसे बातें हैं आपके। हाँ, उर्दू भी सही नहीं आती है। आती को आता बोलता है, टांग। ये सब तो इन सब लोगों को मालूम है कि वो क्या कहना चाहता है। क्या कहते हैं? काम पे टांग रहे हैं, काम पे टांग। जब टांगे कांप रहे हैं को वो काम पे टांग रहा है बोलता है, तो बच्चा और कहाँ है? वो सियासत के लायक है यार। मैं तो कसम खुदा के, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े पुराने सियासतदान है पीपल्स पार्टी में, जितने खिदमात है, ये बच्चा उन लोगों का लीडर बन रहा है यार। ये तो बहुत अफसोस की बात है यार। ये बच्चा उनके लीडर है, कसम से शर्म की बात है इनको लिए। कितने पुराने लीडर उसमें बैठे हुए, कितने खिदमात है उनके लिए, और ये आगे एक बच्चे को मुरूसी सियासत कब तक चलेंगे? यूसुफ रजा गिलानी।